السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے نے قیامت ڈھا دی۔ جاتلا اور بھمبر میں ہنستے بستے گاؤں لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ حادثات میں اموات کی تعداد 37 ہو گئی، 625 زخمی، 450 مکانات تباہ۔ شاہراہ جاتلا کا 14 کلومیٹر ٹریک شدید متاثر، 3 پل ٹوٹ گئے۔ متاثرین نے گزشتہ رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ بارش سے امدادی کارروائیاں متاثر ہونے کا خدشہ، آفٹر شاک سے بھی ہر طرف خوف و ہراس۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کی کارروائیاں جاری۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ جاتلا کنال روڈ کے مرمتی کام کا معائنہ۔ چیئرمین NDMA کے مطابق جاتلا کلان روڈ پر کل تک ہلکی ٹریفک بحال ہو جائے گی۔ اپر جہلم نہر کے شگاف جلد پر کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ 80% علاقوں میں بجلی بحال، متاثرین تک خیمے اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ۔ فردوس عاشق اعوان کا برسا اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ آج رات تک ہر صورت تمام متاثرین کو ٹینٹ فراہم کر دیے جائیں گے۔ عورتوں اور بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے گی۔ میرا کل کا بیان زلزلے سے جوڑنا قابل مذمت ہے۔ میں نے زمین بھی تبدیلی قبول نہیں کر رہی کی بات کسی اور تناظر میں کہا تھا۔ وفاقی وزیر شیر مزاری کی فردوس عاشق اعوان کے زلزلے سے متعلق ریمارکس پر معذرت، کہا نامناسب بیان سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ انسانی تکلیف کو کسی بھی صورت میں مذاق میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بھارت میں انتہا پسند اقتدار میں آ گئے ہیں، نفرت انگیز بیانیے کا ازالہ کیا جانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیو یارک میں نفرت انگیز بیانیوں کے تدارک سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بدقسمتی سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ہمیشہ اسلام سے جوڑا گیا۔ تامل ٹائیگرز نے خودکش حملے کیے لیکن کسی نے ہندو مذہب کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا۔ ہم مغرب کو نہیں بتا سکے کہ مذہب کی توہین سے کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے جیل بنا دیا، وادی میں خون ریزی کا خدشہ ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے پر سر عام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان نفرت انگیز تقاریر سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ کشمیریوں جیسا سلوک یورپین یا امریکیوں کے ساتھ ہوتا تو کیا پھر بھی آپ چپ رہتے؟ وزیر اعظم عمران خان کا نیو یارک میں عشائیے سے خطاب میں دنیا سے سوال، واضح کر دیا کہ آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرنے کی تصدیق، ایک بار پھر افغان معاملے کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔ ملک بھر میں مظلوم کشمیریوں کا درد بانٹنے کا سلسلہ جاری۔ باغ آزاد کشمیر میں بھارت کے خلاف عظیم الشان ریلی، وزیر اطلاعات مشتاق منہاس، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ مقبوضہ کشمیر کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں طلباء کا مظاہرہ، پارلیمنٹ ہاؤس سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ۔ Million Kashmiris need us now. Please, conference, support this motion and let us get their voices heard. Freedom for Kashmir. برطانیہ میں لیبر پارٹی کی کانفرنس میں کشمیر پر بھارتی مظالم کی گونج، مسلم خواتین ارکان بھارتی مظالم کی داستانیں سن کر آپ دیدہ۔ بھارت کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ، مسلمانوں اور اقلیتوں کا قاتل مودی کے خلاف سکھ برادری بھی سراپا احتجاج۔ نیو یارک میں سکھ کمیونٹی کا بڑا مظاہرہ، اسٹریٹ لنکن سینٹر قاتل مودی کے نعروں سے گونج اٹھی۔
वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह मसला कश्मीर आज तक किसी ने नहीं उठाया। इमरान खान और हुकूमती इत्तेहाद पर आवाम को मुकम्मल एतमाद है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी पर तकरीब से खिताब। कहा कि साबिक हुक्मरानों की खराबियों को आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जा रहा है। मुल्क को इंतशार की नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। चौधरी ज़हूर इलाही का खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी की तकरीब में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत, मग़फ़िरत की दुआएं। लीगी सदर शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। नैब का औकाफ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात का फैसला। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 2 करप्शन रेफरेंसेज और 7 इंक्वायरीज की मंजूरी। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। चौधरी शुगर मिल्स केस में नाब की मरियम नवाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया। मरियम नवाज कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। महकमा दाखिला ने मरियम नवाज की B क्लास देने के अहकामात जारी कर दिए। जिसका नाम शरीफ है बदल ले वरना नैब गिरफ्तार कर लेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा, नैब के बस में हो तो मियां शरीफ मरहूम को भी मुकदमे में शामिल कर ले। मरियम औरंगजेब ने बनी गाला को फनी गाला का नाम दे दिया। बोली, हुकूमत से कारकर्दगी का पूछ लो तो फनी गाला से गिरफ्तारी का हुक्म आ जाता है। कराची में माली के महल से मजीद खजाने की तलाश। इस बार साबिक डीजी पार्क कराची लियाकत कायफ खानी नैब को चकमा देने में कामयाब। घर से मिलने वाली दूसरी तिजोरी 7 घंटे की मशक्कत के बाद भी खुली तो खाली निकली। नैब रावलपिंडी की टीम मुलजिम के असासों की छानबीन के लिए कराची में मौजूद। हुकूमत मुखालिफ आजादी मार्च की तैयारियां। JUI-FA के रहनुमा अकरम दुरानी की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। नैयर बुखारी कहते हैं, हुकूमत को घर भेजने के तरीक़ेकार पर मुशावरत हो रही है। APC बुलाने से मुताल्लिक भी बातचीत चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तरक्याती फंड्स की तकसीम का तरीक़ाकार गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत को 7 दिन के अंदर फंड्स की तकसीम से मुतालिक नई पॉलिसी बनाने का हुक्म। फैसला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर दरखास्त पर जारी किया गया। कराची में सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम जारी। तर्जुमान मुर्तजा वहाब का लियारी में मुहिम का जायजा। बोले, मुखालफीन सीवरेज लाइनों में पत्थर डाल रहे हैं, वो पत्थर डालते रहें, पीपल्स पार्टी निकालती रहेगी। मेयर और वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। वजीर आजम कराची से किया गया अपना वादा पूरा करें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कुत्ते पकड़ने के लिए भी सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। कहते हैं कि कराची के मैन होल बहुत पुराने हो चुके हैं, ईंटें टूटकर अंदर गिर जाती हैं, जिसकी वजह पत्थर बरामद हो रही है। अवामी नुमाइंदे गटरों में पत्थर कैसे डाल सकते हैं? महकमा सेहत से कराची में स्प्रे मुहिम में मदद न करने का भी शिकवा। लाड़काना में बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? आप लोगों के पास रेबीज की वैक्सीन तक नहीं। सिंध हाई कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बरहम। अदालत ने अदम पेशी पर सेक्रेटरी सेहत को 3 अक्टूबर के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध की हर हस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सेहत से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि शिकारपुर के बच्चे की वफात काफी तकलीफ दे थी, वाकई ने गहरा सदमा पहुंचाया।
पंजाब में डेंगू के हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 450 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी 156, लाहौर में 10, मुल्तान 9 और फैसलाबाद में मजीद 7 केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का इंसदाद डेंगू किट्स तकसीम करने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, डेंगू से निपटने के लिए इंतजामी और सियासी टीम को मुतहर्रिक कर दिया। मैं खुद इंसदाद डेंगू मुहिम को लीड कर रहा हूं। श्रीलंका के तमाम स्टार खिलाड़ियों को पाकिस्तान आना चाहिए था, शायकीन उनकी कमी महसूस करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, श्रीलंका के पास ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं।